तमुषार परसद्य वर्ण महन पुरुषिष्ठ प्रतीके आविर्भूत यद বিদাসরণ তদুপসনতে প্রতি হই জাগ্রত হও আগমন করো আমরা যেন একই অভিগমন করি এক উদ্দেশ্যে বাক কর্ম বিনিয়োগ করি এক নিরন্তরতায় সেই তাহাকেই যেন জানিতে পারি শ্রদ্ধান সহিত আপর্যমান ইষ্টকে প্রাণনায় একই মন্ত্রে একই মননে সমষ্টি উচ্চারণায় বৈশিষ্ট্য পূরণে এক চেতনাভিমন্ত্রণে সৃষ্ট হবি ও শ্রেষ্ঠ হব নাই সমান আকতীয় সম্মুখ হৃদয় জীবন বর্ধনের ঋদ্ধিমান হই स्वस्ति 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 वन्दे लोकोतिलोकं सातुतवर्ता विभूषणं अमोरकृत्युत शारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमात्त जागोदीपनं वन्दे जीवन जीवनं सत्पुरुषं बारे बारे करो बीनते राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रही बोल में नहीं पाया भेद कान करो में के जाल में रही भगत खेद जगत जियो भर मत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी जोगी पिलो रही सब मन की घानी भाग्य जगा मेरा यादिक मिले सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई सासे ऊंचा देश है अधार ठिकानी बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई विरह अनुराग जगायो की घर पहुँचवाई साधु संग करो सारो रस मैंने पियाया घाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नवाई तड़प उठे बेकल रहु कैसे पिया घर जाई दर्शन रसने तो लहु गए मन तिरताई सुरात चढ़ी आकाश में करे शब्द विलास धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वास युवासा मेरे मन बस रहे चित उदास विनय सुना कृपा कर निज चरण निवास तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा कर खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गाव तो रहु तो राधा स्वामी तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा कर खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करो गाव तो रहु तो राधा स्वामी शुकर करो गाव तो रहु तो राधा स्वामी बारे बारे करो जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मही देव ने तो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपर राधा स्वामी परम पितु मई तुम सदा याधर बारे बारे बोलो जाओ तन मन और चरण पार क्या मुकले मई गाओ मेहर करी जास कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण ध्वनि नित्य करो तुम सेव असल भक्ति मही देव प्रभु दीन अधीन नाथ हाथ गह तुम यान करो अब रखो नितो साथ हो दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मोई प्रभु राख मेरी लाज तुम दारी अब मई पड़ राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और न दूसरा न भी करो दया परत कुसो तुम दारी ति विलम्ब क्यों दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बारे बारे करो जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मही देव ने तो परम गुरु दातार साधु संग मही देव ने तो परम पिता दातार हे परम कारुणिक हे सर्वार शत व्यक्त प्राक प्रथम भाग सर्व सर्ग सर्व हृदय कारण परिमला द्वितीय ईश्वर जीव जगत मुक्ति भात
রক্তমাংস সঞ্চাল উদ্ভাসিত তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান এই আমিও তোমার তুমির উৎক্ষেপ এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা উচ্চারিত অমৃত আশিসে যারা মরণ দুঃখ দূরিত বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলো এই আমি আমার আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম আমি পবিত্র আমি পবিত্র আমি পবিত্র বন্দে পুরুষোত্তমম তাং হিষ্টং হৃদয় শুভং শ্রী বিগ্রহম বৈশিষ্ট্যপরকং সমষ্টারগম একাচারিণম সৃজানুৎসংতমেশ্বরং প্রকাটপরায়ণম নিখিল জগজ্জীব জীবনমেশস্পন্দিতম ব্যক্তাব্যক্ত সর্বগম পরম দৈবতম নরং নারায়ণম নমঃ মৎস্যকুর্ম কোল নৃসিংহ বামন শরীরম রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু মোহাম্মদ রূপৈতম চৈতন্য রামকৃষ্ণানুকূলং পূর্বাতনি পুরাণম শাশ্বতং বর্তমানম ব্যক্তি দম্পতি গৃহ সমাজ রাষ্ট্র উদ্ধার করণে রজঞ্জাজনিষ্ঠ প্রীতি শাস্ত্র প্রবর্তকম রাষ্ট্রপতিস্ব নিয়ন্ত্রণে বর্ণাশ্রমানুশাসকম আর্যজায়নম আর্য কৃষ্টি তুর্য ধ্বনিত পল্লী নিগতনম আর্য ভূমি ধূলি পাবন সিদ্ধানন্দকম সকল শিল্প বিজ্ঞান ইয়তং পূর্ণাঙ্গ পুরাণাঙ্গ পরাৎপরকম ধর্ম গ্লানিত্রস্ত ভুবনে বৃত্তির ঘূর্ণনে সকল বাদ্যম হর্ষধর্ম স্থাপকম আপরন্তমিষ্টমেকমদ্বিতীয়ম যুগ আদর্শ মনোত্তমম প্রেমসলন রব ঊর্ধ্বীতং মন্মথম নবীনার্য তীর্থঙ্করং বিচিত্র লীলকম বিশ্বমিলন হাবন নবীন প্রদায়িনম বিনায়ক ভাস্করম রণতাণ্ডবদ্রহে ক্ষুব্ধে ক্লিষ্ট বিশ্লিষ্ট লোকে অভূত তমলচ্চারাবৃত দিংমণ্ডলে জীবন বৃদ্ধ শিকলকং মিত্র বল্লভম কলকি রূপমুদগ্রম নমামি বিপ্লবীনং প্রিয়ং পরমম কমোমপি করালম পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম যিনি সব যাহা কিছুতে বৃদ্ধি প্রাপ্তি হেতু দীপ্যমান সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি আর সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাহাকে জানিয়াছেন তাহাকে আমার অশেষ নমস্কার যে আচরণ তাহাকে জানা যায় সেই আচারকে যিনি আচরণ দ্বারা জানাইয়া থাকেন সেই আচার যোগে পরিপাত করতেছি যাহারা দ্রষ্টা পুরুষ সেই ঋষি দিগকে নমস্কার করি যিনি মানুষের জীবন বৃদ্ধিকে সেবা ও সাহচর্যে উদ্দীপ্ত করিয়া প্রত্যেক দীপ্তিমান সেই দেবতাকে নমস্কার করতেছি যাহা জানা গিয়াছে উপকার জ্ঞানকে আমি আমার সর্বশরীর ইন্দ্র দ্বারা পরিপাত করতেছি আমি পরঙ্কারণিক প্রসূত সর্বপ্রাণ প্রসন্নপ্রদ বায়ুকে প্রণাম করি মৃত্যুজনে জীবের জীবন বৃদ্ধিকে অপলাপ করিয়া স্থায়িত্বকে নিঃশেষ করিয়া দেন আমি তাহাকেও নমস্কার করতেছি যেন তাহা হইতে অমৃত বহন করতে পারি যিনি সর্বপ্রত্যেকের ভিতর বিশেষ ভাবে পরিব্যাপ্ত সেই বিষ্ণুকে আমি আশিস পরিমতে প্রণাম করতেছি আর যাহা কিছু সবের প্রতীক আব্রহ্ম সর্বদেবময় আমার এই উদ্ধত আমার সদ্গুরুকে বলিন পরিপাতে বারে বারে প্রণাম করি যাহা কিছু জাত হইয়াছে তৎসমুদ্রের জ্ঞানের কারণ যিনি তাহার নিমিত্ত তাদের স্নাত হইতেছি তিনি আমাদের অরাতে বুদ্ধিকে দহন করুন সেই অগ্নি সর্বপ্রকার দুরিত দুর্গতি হইতে নৌকা যেমন সিন্ধু পার করে তেমনি করিয়া আমার দিগকে উত্তীর্ণ করুন ঊর্ধ্বগতিশীল স্থির প্রগতিপন্ন যদি পায়িত বৃদ্ধি পরম কৃষ্ণ পিঙ্গল বিরূপাক্ষ বিশ্বপ্রতীক হে পুরুষ আমি তোমাকে নমস্কার করি গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन किरीच्छनं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सारचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागुरोधिकं तत्त्वं नागुरोधिकं तपो मत्त्वज्ञानत परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरनादिस्य गुरुपरं दैवतं गुरुवर्तं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमालं चलं सर्वोऽधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि एकमेव द्वितीयं शरणं पूर्व समाप्रयतार प्रबुद्धार ईश्वर शरणं तद्वर्तिन वर्तिन पीतर शरणं सत्तानुगुण वर्णस्व शरणं पूर्वापराग वर्तमान पुरुषोत्तम शरणं एतद्वर्जय नमः एष एव सद्धर्म एतदेव शाश्वतं शरण्यं
नुपाश्रमन्नद ब्रह्मन्द ब्रह्म ऐक्यमेव द्वितीयम् अथागत सदार्थिक भेद अथागत गृही वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्वे समाप्रेत विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासन हन्द शक्तिवन्यतर प्राप्त वेद पितृ परलोक दीव श्रद्धया नापूजा सदा सर्वर्ण श्रमार्ग जीवन वर्धन नित्य पालन विहित सर्वानुलमाचर परमोत्कर्ष हेतु सभापरिधं सुनिस्तुतिलमाचर वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। वन्दे आर्यपितॄन् वन्दे मातृवर्गन् वन्दे अहङ्कृष्यदेवतान् वन्दे सदनुकूलचन्द्रं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेमवाय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेमवाय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेमवाय जुग पुरुषोत्तम महाकल के अवतारी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। सत्संग की जय, सत्संग की जय, सत्संगी की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु সকলকে জানাই আন্তরিক ভক্তি বিনম্র প্রণামান্তে আনন্দিত জয় গুরু এবং শুভ সন্ধ্যা। আশা করি প্রত্যেকেই পরম পিতার দয়ায় ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। শ্রী ঠাকুর বললেন, যেথায় থাকিস হোসনে বেহুশ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবি তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবি বর্ধনা। যেথায় থাকিস হোসনে বেহুশ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবি তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবি বর্ধনা। এছাড়া শ্রী ঠাকুরের অন্যতম জনপ্রিয় বাণীসমূহের মধ্যে অন্যতম মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর, মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর, অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে ধর্ম বলে জানিস তাকে, অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে ধর্ম বলে জানিস তাকে। না করে যে পেতে চাই দুঃখ তার পিছে ধায়। অনুচ্ছেদ প্রথম খণ্ডর প্রথম বাণী। না করে যে পেতে চাই দুঃখ তার পিছে ধায়, না করে যে পেতে চাই দুঃখ তার পিছে ধায়। এছাড়া ঠাকুরের আরো একটি বাণী রয়েছে, অসংখ্য বাণী রয়েছে। তো পুরুষোত্তম আসেন যখন ইষ্ট আচার্য তিনিই গুরু, তিনিই সবার জীবন দ্বারা, তিনিই সবার জীবন মেরু। পুরুষোত্তম আসেন যখন ইষ্ট আচার্য তিনিই গুরু, তিনিই সবার জীবন দ্বারা, তিনিই সবার জীবন মেরু। পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা, তাকে ধরলে আসে না কো গুরু ত্যাগের ঘৃণ্য কথা। পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা, তাকে ধরলে আসে না কো গুরু ত্যাগের ঘৃণ্য কথা।
তারপর আরো একটি বাণী, এটি আমার ব্যক্তিগতভাবে ঠাকুরের যে বাণীটি দিয়েছেন এটি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং বলা যায় যে সমস্ত মানুষ যারা হিংসা করে, নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে, তাদের উদ্দেশ্য করে একটি চমৎকার বাড়ি, মলমূত্রের মাঝখানে তোর জন্ম নেওয়ার দ্বার, বিনা শ্রেয় অনুরাগেও পাবি কি উদ্ধার। মলমূত্রের মাঝখানে তোর জন্ম নেওয়ার দ্বার, বিনা শ্রেয় অনুরাগেও পাবি কি উদ্ধার। আপনারা দেখবেন আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকমের মানুষ রয়েছে, তারা প্রতিনিয়ত সেই ষড় রিপুর কবলে পড়ে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, মোহ এবং মাৎসর্য, কারো ক্ষমতার লোভ, কারো বা সেই নারীর লোভ, কারো অনেক ধন দৌলত, টাকা পয়সা, বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচিত হয়ে মানুষ আজকের সমাজে ব্যাধিগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং শারীরিকভাবেই কি মানসিকভাবে আমরা দৈনন্দিন সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখতে পাই মানুষ যেমন মানসিকভাবে রোগগ্রস্ত, তেমনি ভাবে শারীরিকভাবে বিভিন্ন রোগে তারা জর্জরিত। কেননা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমরা দেখি আমাদের যে পূর্বপুরুষ, আমাদের যে কালচার বা সংস্কৃতি, আমাদের ধর্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস সম্পর্কে আমরা আমাদের অবস্থা খুবই নাজেহাল অবস্থা এবং খুবই খারাপ। কেননা আমরা আমাদের ধর্ম, কৃষ্টি সম্পর্কে তেমন জ্ঞান রাখি না। তো একটি বাস্তব কথা, আমি শ্রী ঠাকুরের এই আদর্শে এসে বা শ্রী ঠাকুর যে আদর্শ দিয়েছেন সৎসঙ্গ, শ্রী ঠাকুর বলছেন যে সতে সংযুক্তির সহিত তদ্গতি সম্পন্ন যারা, তারাই হচ্ছে সৎসঙ্গী। সতে সংযুক্তির সহিত তদ্গতি সম্পন্ন যারা, তারাই হচ্ছে সৎসঙ্গী এবং তাদের যে মিলন ক্ষেত্র সেটি হচ্ছে সৎসঙ্গ। তো যাই হোক, তো এই সৎসঙ্গ পূর্বেও কিন্তু ছিল, আমাদের ঋষি মহাপুরুষরা তারাও কিন্তু এবং আমাদের বেদেও কিন্তু উল্লেখ রয়েছে। আমরা দেখি বিভিন্ন পণ্ডিতগণ যারা আছেন তারা বিষয়সমূহ নিয়েও আলোকপাত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে অর্থাৎ ইউটিউব, ফেসবুকে আমরা দেখেছি, সেখানে কিন্তু আমরা দেখি তারাও কিন্তু একই কথা বলেছেন। তো সেই সৎসঙ্গের গুরুত্ব এটি নতুন কোনো বিষয় না। ঠাকুর সেই আর্য ধারাকে, আর্য কৃষ্টিকে বলা হয়ে থাকে তিনি নববেদ ও বিধাতা। বেদের যে সংস্করণ তিনি চমৎকার ভাবে বাংলায় সহজ এবং সরস ভাবে তার যে বই সৎগ্রন্থগুলি রয়েছে সেগুলি যদি আমরা বলতে থাকি তাহলে অনেকগুলি, প্রথমত সত্যানুসরণ, যাকে সমস্ত শাস্ত্রের মন্থনকারী শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। তো এই ব্যাধিগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত এই সমাজ ব্যবস্থায় এই সত্যানুসরণ কেন তাকে সমস্ত শাস্ত্রের মন্থনকারী শাস্ত্র বলা হচ্ছে, সেটি পড়লেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি। এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি। তো আমরা জানি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে, আমরা জানি বন্দে আলী মিয়া সম্পর্কে, এছাড়া আমরা জানি হেমচন্দ্র সম্পর্কে, কবি হেমচন্দ্র। তো আমরা অনেক কবি সম্পর্কে জানি, তারা জানতেন যে মহাপুরুষ বা সেই পুরুষোত্তম পরম্পরা বা পুরুষোত্তম সম্পর্কে। তেমনি আমরা দেখি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি সেই সত্যানুসরণ সম্পর্কে যখন অবগত করা হলো, তিনি তখন এই সত্যানুসরণ ছোট্ট একটি সেই যাকে সমস্ত শাস্ত্রের মন্থনকারী শাস্ত্র বলা হচ্ছে, যেটি আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখতে পাই, আমরা যারা অধ্যয়ন করেছি তারা বিষয়টি অবগত আছি। তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনিও এই ছোট্ট এই সত্যানুসরণ মাত্র এক নিশায় অর্থাৎ এক রাত্রে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। এবং এটি পড়ে তিনি বলেছিলেন কে, তিনি বারবারই তিনি এটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কে এই সত্যানুসরণ এত চমৎকার ভাবে তিনি নিজে হাতে তিনি লিখেছিলেন শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। তো এটি পড়ে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। তাছাড়া পুরুষোত্তমের কথা, সেই তার কথা অর্থাৎ তার যে লেখনী সেটি পড়েই কিন্তু সেই কবিগুরু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার যে লেখনী, তার যে সাহিত্য। এবং আমরা যারা সাহিত্য নিয়ে চর্চা করেন, সাহিত্য বিশারদ আছেন, তারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রর তার যে সৎগ্রন্থগুলি রয়েছে, আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথম থেকে 23টি খণ্ড, অনুস্তুতি 1 থেকে 7টি খণ্ড, এছাড়া নানা প্রসঙ্গে, কথা প্রসঙ্গে, নারীর পথে, নারীর নীতি, বিবাহ বিদায়না থেকে শুরু করে আমরা যে সমস্ত
সৎ গ্রন্থ রয়েছে চলার সাথী। ঠাকুর বললেন আলোচনা প্রসঙ্গে একটি জায়গায় যে জীবনের কোনো সমস্যায় যদি আমরা স্মরণ করে চলার সাথী বইখানা যদি আমরা বের করি তাহলে তার সমাধান পাওয়া যাবে। অর্থাৎ চলার সাথী নামকরণটি পড়েই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের জীবনের পথে চলার ক্ষেত্রে যেকোনো সমস্যার সমাধান কিন্তু এই বইয়ে রয়েছে। এবং নারীর পথে বিবাহ বিদায়না যেখানে আমরা দেখেছি একজন মহিলা ছিলেন, অর্থাৎ একজন ভদ্র মহিলা, আমি এই মুহূর্তে তার নামটি মনে করতে পারছি না, তবে তিনি গবেষণা করেছিলেন যে বিবাহ, এবং তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন যে বিবাহ সম্পর্কে এরকম একখানা বই অর্থাৎ বিবাহ বিদায়না এমন কোন মহাপুরুষ বা সেই পুরুষোত্তম আসেননি এর আগে, যিনি সম্পূর্ণ একটা বই আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। আমরা গর্বিত সেই সেই পুরুষোত্তম ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র যুগ পুরুষোত্তম তিনি যে বিধান দিয়েছেন সেই বিবাহ বিধায়না। আজকাল আমরা দেখি সমাজে প্রত্যেকটি সমস্যার কিন্তু সেই মূল সূত্র অর্থাৎ গোড়ায় গলদ কিন্তু এই বিবাহের ক্ষেত্রে রয়েছে। একজন আদর্শবান নারী এবং পুরুষ আর মিলনের ফলে আমরা দেখে থাকি যে যদিদং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং তব, অর্থাৎ এই হৃদয় বিনিময় ভালোবাসার একটি লক্ষণ। আমরা এই বাক্যটিও পেয়ে থাকি সত্যানুসরণে, যাকে সমস্ত শাস্ত্রের মন্থনকারী শাস্ত্র বলা হচ্ছে। এবং এই বিবাহ বিদায়না সেখানে প্রত্যেকটি বিষয় কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে। এবং নারীর পথে আসলে নারীর নীতিও রয়েছে। প্রত্যেকটি নারীর যে নীতিগুলি প্রথমেই আমরা দেখতে পাই যে মা শব্দটি সেই এমন ভাবে নারী যাতে চলা বলা হয় যেন প্রত্যেকে তার আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়, এমনটি আমরা মূল যে ভাব সারাংশটি সেটি আমরা দেখতে পাই। সেখানে কিন্তু এমনই বলা হয়েছে যে নারী বা মার যে বৈশিষ্ট্য, নারী এবং পুরুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বলা হয়েছে। তো এই নারীর পথে এবং নারীর নীতিতে তো বলাই হয়েছে নারীরা কিভাবে চলবে। বিবাহ বিধায়না বিবাহ সম্পর্কে প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে। এবং বিবাহের আগে সেই বর্ণের হিসাব করার কথা বলা হয়েছে। এবং এই বর্ণাশ্রম সম্পর্কে শ্রীমদ্ ভগবত গীতায়ও সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন আমরা দেখতে পাই যে বর্ণাশ্রম বর্ণ সংকর কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এবং বর্ণাশ্রম বিলুপ্ত হওয়ার পরেই কিন্তু এই বিবাহে একটা গন্ডগোল। ঠাকুর বলছেন বিবাহ গন্ডগোল মানে সর্বনাশ, শিরে করলে সর্পাঘাত, তাগা বাঁধবে কিসে। অর্থাৎ বিবাহে যদি গন্ডগোল হয় তাহলে তো প্রত্যেকটি সিস্টেম ব্যবস্থাটাই একটি মানুষ তৈরি হয় বিবাহের মাধ্যমেই। এই যে আমি আপনি হয়েছি এবং এই একজন বিবাহের মাধ্যমে অর্থাৎ নারী পুরুষের মিলনের মাধ্যমেই কিন্তু এই মানুষ তৈরি হয়ে থাকে। তো সৎসঙ্গকে বলা হয় সৎসঙ্গ ইজ দ্য ম্যান মেকিং ফ্যাক্টরি অর ইন্ডাস্ট্রি, অর্থাৎ সৎসঙ্গ হচ্ছে মানুষ তৈরির কারখানা। তো একজন ভালো মানুষ তৈরি হতে গেলে একটি ভালো নারী এবং পুরুষের দরকার, আদর্শবান আদর্শ যুক্ত। ঠাকুর বলছেন বি কনসেন্ট্রিক। এখান থেকেই কিন্তু দীক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আসে। আজকের এই লাইভে প্রত্যেকটি বিষয় কিন্তু উঠে আসছে। যাই হোক, এই দীক্ষা মানে দক্ষ হয়ে ওঠা। তো এই দীক্ষার মাধ্যমেই কিন্তু একটা নারী পুরুষ যে আদর্শে আদর্শে আদর্শিত হয়ে তারা কিন্তু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে আমাদের যে আর্য ঋষির পথ, আর্য কৃষ্টি, সেই অনুসারে আমাদের যে বিবাহ অর্থাৎ বিবাহ যে দুই ধরনের, প্রতিলোম বিবাহ কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ রয়েছে। এছাড়া মূল যে আমাদের বিবাহ হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে অনুলোম বিবাহ। তো অনুলোম বিবাহ এই বর্ণাশ্রমকে আমাদেরকে মানতে হবে। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা থেকে শুরু করে আমাদের শাস্ত্র প্রত্যেকটি জায়গায় উল্লেখ রয়েছে। এবং যেটি না মানার ফল, যদি বলেন যে কেন বর্ণাশ্রম মানতে হবে, একজনের সাথে একজন বিয়ে করলেই তো হয়, তো বিষয়টি তেমন নয়। কেননা তার ফলাফল আমরা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দেখি মানুষ কিন্তু নয়, মানুষের বদলে আজকাল পশুর জন্ম হচ্ছে এবং ঘরে ঘরে সেই রাবণের জন্ম হচ্ছে। আমরা দেখে থাকি পুরুষোত্তম ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি কি জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র এসেছিলেন রাবণকে বধ করতে এবং শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করেছিলেন। তো পুরুষোত্তম মহাকুলকি অবতারী সেই শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র তিনি আসলে কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন, কি দরকার ছিল তার। তো আমরা দেখি যে পুরুষোত্তম আসেন যখন ইষ্ট আচার্য তিনি গুরু, তিনি সবার জীবন দ্বারা, এখানে বলা হচ্ছে সবার জীবন দ্বারা তিনি। তো কেন আসলে তিনি কেন এসেছিলেন, তো তাকে এই প্রশ্নটি রাখা হলে তিনি বলেছিলেন আজকাল তো ঘরে ঘরে রাবণের জন্ম হয়েছে, পশুদের জন্ম, এটির বাস্তব প্রমাণ আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই দেখে থাকি। তো যেটি বলছিলাম, তো আজকাল খুবই দরকার এবং সৎ সেই
সিদ্ধ পুরুষ যিনি জন্মগত সিদ্ধ, সেই সদ্গুরু আমরা জানি সদ্গুরু দুই ধরনের হয়ে থাকে। একজন জন্মসিদ্ধ সদ্গুরু, অর্থাৎ জন্মের পর থেকেই তার তিনি কিন্তু সেই সিদ্ধ। এবং আরেকজন আমরা দেখে থাকি আরেক সদ্গুরু, আমি যতদূর জানি যে সদ্গুরু হচ্ছে কেউ যদি সেই দীক্ষা আদর্শ নিয়ে যখন সে সিদ্ধি লাভ করে সেই দীক্ষার ফলে, আমি যতদূর উপলব্ধি করতে পারি, তো তার ফলশ্রুতিতে যিনি সিদ্ধ সেই মহাপুরুষ একজন, তিনি কিন্তু একজন সদ্গুরু হতে পারেন। তো এই দুই ধরনের সদ্গুরু আমরা দেখে থাকি। তো পুণ্যপুঁথিতে কিন্তু আবার চমৎকারভাবে বলা হয়েছে যে এই গুরুর বিষয়ে। তো আমরা কিন্তু প্রথমেই বলেছি পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা, তাকে ধরলে আসে না কো গুরু ত্যাগের ঘৃণ্য কথা। তো এই যে গুরু ধরার বিষয়টি, সেই বিষয়ে এই বাণীটির পরে স্পষ্টভাবে বলা দরকারই পড়ে না। তারপরেও পুণ্যপুঁথিতে আমরা কিন্তু দেখি ঠাকুর বলছেন যে যাকেই ভগবান, যে গুরুকেই, গুরুকে জানিস, গুরু আসলে যে গুরু যদি অজ্ঞানীও হয়, তাহলে তোর যদি বিশ্বাস থাকে, তো সেই গুরুর সেই অজ্ঞানী গুরুর ভিতরেও সেই দয়াময় সেই পুরুষোত্তম ভগবান তিনি কিন্তু আসেন সেই গুরুর ভিতরেও। এবং এই আমরা একটু যদি গল্প যদি বলি তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তো একদিন এক গুরু তিনি গিয়েছেন, তিনি আসলে মূলত একজন গুরু নন, তিনি আসলে লোক ঠকিয়ে বলা যায় এক ধরনের ব্যবসা। তো এই তো তিনি নদী পার হয়ে নৌকা করে একটি বাড়িতে গিয়েছেন এবং সেখানে গিয়ে একজনকে পেয়েছেন। এবং তিনি, তার যে বেশভূষা, তিনি একজন গুরুর মতোই তাকে দেখাচ্ছে। তো ওই বাড়ির ব্যক্তিকে তিনি দীক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি গিয়েছেন। তো যখন দীক্ষা দেবেন, তখন তিনি, যে দীক্ষা আমরা জানি যে বীজ মন্ত্র থেকে থাকে দীক্ষা দেওয়ার সময়, তো তিনি ওই গুরু তখন ওই বীজ মন্ত্রটি ভুলে গেছেন। যেহেতু তিনি নকল গুরু, তো আসলে তিনি সে বীজ মন্ত্র কি দেবেন সেটি কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তো যাই হোক, তিনি পাশে থাকা দেখলেন যে হঠাৎ করে তার মাথায় একটি বুদ্ধি আসলো। তো পাশে রয়েছে একটি লম্বা বাঁশের, যেহেতু নৌকা করে আসছেন, তো ওই নৌকায় যে বেয়ে আসার জন্য, অর্থাৎ আমাদের এখানে চোর বলে। তো যাই হোক, সে নৌকার সে চোর বা বাঁশটি, লম্বা বাঁশ, তিনি ওটি গুনতে বললেন একজনকে, পাশে থাকা একজনকে। তো তিনি ওটি গুনে দেখলেন যে ১০ হাত হয়েছে। তো তখন মনে মনে ভাবলেন তাহলে এই ১০ হাতের বিষয়টি ওই বীজ মন্ত্র বলে তিনি চালিয়ে দেবেন। তো ওই যে ভক্ত, তিনি, তার যে বিশ্বাস, অর্থাৎ বিশ্বাস যুক্তি তর্কের পার, যার বিশ্বাস যত পাকা সে তত ডেভেলপ, সত্যানুষ্ঠানে বলা আছে সে তত উন্নত, আর যার বিশ্বাস যত কম সে তত কাঁচা, আনডেভেলপ। অর্থাৎ সেই বিশ্বাস যদি থাকে, আপনার বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস দুই ভাই, একটি আসলে অপরটিও আসে, সবগুলি কিন্তু সত্যানুসরণের কথা। তো সেই বিশ্বাস কতটুকু ফল আনতে পারে, আমরা এই গল্পের মাধ্যমে যদি শেষ বা ইতি আমরা দেখি, শেষ পরিণতি, তো ওই যে ভক্ত তিনি ভাবছেন যে আজ তার সৌভাগ্য যে সে গুরু কৃপা লাভ করেছে এবং বীজ মন্ত্র পেয়েছে। তো সেই ১০ হাত কিন্তু ওই ভক্ত গুরু চলে যাওয়ার পরে, গুরু ভাবছে যে কোনো কায়দায় আমি যদি চলে যাই এখান থেকে, তাহলে তো আমার আজকের মতো আমি বাঁচি, কেননা ও যে নকল গুরু, এই যদি জানতে পারে তাহলে তো সর্বনাশ, ওর তো আর রক্ষে নেই। তো ও ভাবলো এই এলাকায় তো আর আসা যাবে না। তো কোনো মতে ওই নাম দেওয়ার পরেই ও কোনো মতে কয়টা খেয়ে, ভক্ত তখন কিছু নিবেদন করলো, সে গুরু দক্ষিণা নিয়ে সে কিন্তু চললো এই গ্রাম থেকে মানে অন্য গ্রামে। যদি পরবর্তীতে কোনোদিন দেখা হয়ে যায়, মনে মনে এটাও চিন্তা করলেন। তো সেটি গেল সেই নকল গুরুর কথা। এদিকে ভক্ত সেই ১০ হাতের সেই বীজ মন্ত্র পেয়ে সে অনবরত কিন্তু বিশ্বাসের সহিত ওই নাম জপতে থাকে অনবরত, রাত দিন। আমাদের যেমন বলা হয়ে থাকে সেই অজপা নামের কথা। তো উষা নিশায় মন্ত্র সাধন চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ মুহূর্ত করাই তপ। ঠাকুর বলছেন যে উষা নিশায় আমাদের যে মন্ত্র সাধন চলাফেরায় জপ, যথাসময় যে ইষ্ট নির্দেশ মুহূর্ত করাই হচ্ছে তপস্যা তপ। তো সেই নাম কিন্তু সে জপে যাচ্ছেন সে ভক্ত, এবং এই জপতে জপতে একদিন কিন্তু সেই ওই নামের যে নামই, আমরা জানি নাম এবং নামই অভেদ, অর্থাৎ ওই যে নাম যে নিয়ে আসে, যে নামের নামের যে মালিক তিনি হচ্ছেন নামী, এবং নাম এবং নামই অভেদ।
কেননা ওই নাম স্মরণ করতে করতে ওই নামের কাছেই পৌঁছানো যায়। তো ওই যে ১০ হাত ১০ হাত আসলে তো মা দুর্গার ১০ হাত। তো এখানে বিষয়টি গল্পটি যেহেতু একটি গল্প, তো আমি এই গল্পটি শুনেছিলাম। তো যে কারণে এই ১০ হাত জপতে, জপতে মা দুর্গা তখন তাকে দেখা দিল। তো আ তখন বোঝা গেল যে আসলে বিশ্বাস এবং ভক্তি এবং এই বীজ নাম যদি বিশ্বাস ভক্তির সহিত করা যায়, বীজ মন্ত্র যে শক্তি সেটি কিন্তু প্রমাণিত হলো। তাহলে এই যে এটি তো একটি বানানো অর্থাৎ বীজ মন্ত্র। কিন্তু যে ১৮ স্তরের নাম বর্তমানে কলিযুগে আমরা যে রাধা নাম এবং যে ১৮ স্তরের যে নাম আ বীজ মন্ত্র তো আর বলা যায় না। তো বীজ মন্ত্র পাঠের ফলে কি হয় আমি বলি আমার গত আ বলা যায় ১৫ দিন আগে বা ১০ দিন আগে আমার প্রচন্ড আমার চোখ মুখ এখন তো আমার চোখ দেখা যাচ্ছে সাদা। তখন কিন্তু চোখ যখন জ্বর আসে তখন লাল হয়ে যায় এবং আ আ অসহ্য আরকি শরীরের ভিতর বোঝা যায় জ্বর আসার আগে। যেহেতু আমার আগেও কয়েকবার জ্বর হয়েছিল। তো আমি বুঝছিলাম যে আমার জ্বর আসবেই। তো নামের যে শক্তি আমি জানি যে নাম করার ফলে কি হয় এবং আপনারা জেনে অবাক হবেন যে আমি একটি ভিডিওতেও দেখেছিলাম যে নামের যে শক্তি অর্থাৎ নাম করার ফলে আমাদের শরীরের যে তাপমাত্রা এবং এই তেল যখন তেলে জাল দেওয়া হয়, তেল যে টগবগ করে ফোটে, ওই তেলের তাপমাত্রা থেকে নাম করার ফলে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা এতটাই বেশি, তো একজনকে আমি দেখলাম সে ওই টগবগ করে ফোটা তেলের মধ্যে বসে নাম করছে। কিন্তু ওই ছেলেটির কিছু হচ্ছে না। কেননা নামের ফলেই আমাদের শরীরের তাপমাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং এই নাম এবং ধ্যান না করলে নামের যে শক্তি সেটিকে ঠেকিয়ে রাখা কিন্তু দায়। ওই যে ছেলেটি, যে ছেলে ভক্ত বলা যায়, তো ও যে নামটি জপ করছিল, ওর শরীরেও কিন্তু তত পরিমাণ হিট হয়েছিল যতটা ওই তেল টগবগিয়ে ফুটলে আমরা জানি যে ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় জল টগবগ করে ফোটে। তো ওই জলের ভিতর বা তেলের ভিতর যদি যাই হোক, তো আপনি অত ডিগ্রি তাপমাত্রা যদি দেয়া হয় তাহলে সাধারণত আমাদের শরীর কিন্তু পুড়ে যাবে। তো ওই ছেলেটি কিন্তু কিছু হচ্ছিল না। তো এই হচ্ছে নামের শক্তি, এর থেকে বোঝা যায়। তো ওই নাম করার ফলে আমার যে ২ বার আমার জ্বর আসছিল। তো আমি ভাবলাম যেহেতু নামের ফলে আমরা দেখেছি যে মরা মানুষ পর্যন্ত জীবিত হয়ে যায়। আমরা দেখেছি শ্রীমৎ আচার্য বৈষ্ণব ভাবধারার সেই সতীশচন্দ্র গোস্বামী যাকে শ্রী ঠাকুর ১ম তিনি নিজ হাতে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তো তিনি কিন্তু ওই সেই অনন্ত মহারাজ কিশোরীমোহন দাস তুমুল কীর্তনে যখন সে মরেই যাচ্ছিল বা জ্বরের কারণে মরা ভাব, তখন কিন্তু ওই কীর্তন নিয়ে তাকে ধরে নিয়ে কীর্তনে তুমুল তাণ্ডবের ফলে তাকে নিয়ে ঘুরিয়ে, ঘুরিয়ে কীর্তনের ফলে কিন্তু সমস্ত জ্বর উধাও হয়ে গেছিল। তো আমি যেহেতু ওই ভক্তবলায় এই পড়েছিলাম, তো তখন আমি ভাবলাম আমার তো জ্বর আসছে সামান্য। তো আমি যদি নাম করি এবং সেই সাথে আমি আরেকটি বিষয় বলি, আমি কিন্তু চণ্ডী পাঠ করেছিলাম। আমি অনেকবার চণ্ডী পাঠ করেছিলাম, নারায়ণী স্তুতি এবং আমি নিজে, নিজে সেটি উচ্চারণও করেছিলাম। তো একটু বিশ্বাস আসলে কি হয় আমি নিজে সেদিন একটি পরীক্ষা কিন্তু করেছিলাম। তো আমি দেখলাম আমার জ্বর কিন্তু সেরে গিয়েছিল। ২ বার আমার জ্বর এসেছিল। ১ম বারও আমি একই কাজ করেছিলাম। পরবর্তীতেও এই কাজ করেছিলাম। বিশ্বাস এবং নামের যে শক্তি সেটি কিন্তু আমি প্রমাণ পেয়েছিলাম এবং সেটি আসলে তো ওই ১৮ স্তরের নাম এবং নামের যে শক্তি এবং গুরু আসলে আরেকটি যদি গল্প বলি আমি, তো আ আপনারা প্রত্যেকেই এই বিষয়টি জানেন বা এটি বলা যায় এভাবে যে একটি আ গরু ছিল। তো ওই গরুটি প্রতিদিন ঘাস খেতে যায়। তো আ একদিন গল্পটি আমি নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করি কিন্তু আ শেষে আমি গল্পের শেষে মূল যে কাহিনীটি সেটি আপনাকে বলার চেষ্টা করব যে এই কাহিনী। তো গল্পটি যদি আমরা এভাবে শুরু করি যে আ একটি গরু তার মালিকের অধীনে আ আ সে চরতে নিয়ে যায় এবং সে মাঠে গিয়ে কিন্তু গরুটি ঘাস খেয়ে বেড়ায়। তো যাই হোক কোনো কারণে ওই গরুটি মাঠে ঘাস খাচ্ছে, তো ঐদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু ওই গরুর যে মালিক সে কোনো একটি কারণে বা কোনো কাজে আটকে থাকায় সে ১০ মিনিট পরে এসেছে। তো যাই হোক গরুটি তার আগে যে ঘটনাটি ওই গরুর সাথে ঘটেছে, গরু জানে যে তার মালিক আছে। মালিক এসে ঠিকই তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তো তখন একটি বাঘ কিন্তু ওই গরুটিকে হামলা করে। তো গরুটি আ একটি কোনো উপায় না পেয়ে আ সে একটি গর্তের মধ্যে ঝাঁপ দেয়।
তো বাঘটি গর্তের মধ্যে দেখে যে গর্তের মধ্যে যদি যায় তাহলে তো ওই বাঘ আর উঠতে পারবে না, এবং সে নিজেও বিপদে পড়বে। তো সন্ধ্যায় গিয়েছে, বাঘের প্রাণেও ভয় আছে এবং গরুরও, কিন্তু গরু জানে যে ওর মালিক আছে, তো সে সাহস নিয়ে ওই গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে, এবং এটি দেখে বাঘটি আর পিছপা হয়ে সে বাঘটি চলে যায়। এবং তখন গরুর মালিক, গরু জানে যে গরুর যে মালিক সে আসবে তাকে উদ্ধার করতে, এবং ঠিকই গরুর মালিক তখন খুঁজতে খুঁজতে এসে যেহেতু ওই মাঠ সম্পর্কে তার আগেই ধারণা ছিল, তো গরুর মালিক তিনি সব বিষয়েই জানেন কিভাবে কি। তো গরুর মালিক ঠিক পায় যে আসলে গরু ওই খাদের মধ্যে পড়েছে বা কোনো একটা কিছু বিষয় হয়েছে। তো তখন এই গরুটিকে যে কোনোভাবে দড়ি দিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তো এই গল্পটির মাধ্যমে আমরা যেটি বুঝতে পারি যে প্রত্যেকেরই আমাদের যে যদি গুরু থাকে তাহলে কোনো ভয় নেই। আমাদের জীবনটাও ঠিক তেমনই একটি স্রোত যুক্ত নদী। যখন আমরা যদি চিন্তা করি একটি নৌকা হিসেবে আমাদের জীবন বা আমাদের জীবনটাকে চিন্তা করি, তাহলে এই স্রোতে আমরা যদি ভেসে না যাই, সেজন্য এই গুরুরূপী আদর্শকে আমরা যেমনটি ওই নৌকা দড়ি দিয়ে বা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় যাতে কেউ নিয়ে না যায়, ঠিক তেমনই আমরা যাতে কোনো জায়গায় ভেসে না যেয়ে ওই খরস্রোতা নদীতে যদি তুলনা করি, আমরা উপমা হিসেবে দেয়, তাহলে আমরা ওই গুরুর সঙ্গে যদি আমরা সেই অনুরাগের সহিত আমরা যদি নিজেদেরকে বেঁধে রাখতে পারি, গুরু পায়ে যদি আমরা নিজেদেরকে সমর্পণ করতে পারি, তাহলে আমরা হাজার ঝড় ঝঞ্ঝা আসুক আমরা ডুববো না, আমরা বেঁচে থাকবো। এমনটি কিন্তু আমরা আমাদের বিশ্বে আমরা সেটাই দেখি, গুরুর যে আদর্শ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ, আমাদের ঋষি মহাপুরুষ তাদের থেকে আমরা দেখতে পাই। তো এইটুকুই আর কি, আজকে লাইভ সেশনটা অনেক বড় হয়ে গেছে। তো এটি বলবো প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকেই আপনারা সেই সদ্গুরুর শরণাপন্ন সত্যানুষ্ঠানে আমরা দেখি যে সদ্গুরুর শরণাপন্ন হও, সৎ নাম মনন করো আর সৎ সঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো, আমি নিশ্চয়ই বলছি তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। তো এই যে গ্যারান্টি একমাত্র আমরা দেখি এই সত্যানুষ্ঠান এই বিষয়টি বলা হয়েছে। ঠাকুর লিখিত এই সত্যানুসরণ, যাকে সমস্ত শাস্ত্রের মন্থনকারী শাস্ত্র বলা আছে। যত শাস্ত্রই পড়েন এই সত্যানুসরণ এমন একটি শাস্ত্র, ওই সবকিছুর মূল জিনিস কিন্তু ওখানে রয়েছে। আপনি যদি সত্যানুসরণ পড়েন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আপনাকেই কেউ বলে দিচ্ছে, এমনটি আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন। এমনকি ধর্ম হচ্ছে উপলব্ধির বিষয়, এবং করার মাধ্যমেই কিন্তু ঠাকুর বলছেন করো, হও এবং পাও। তো করতে হবে আপনাকে, যে কোনো কাজে সফল হতে গেলে আপনাকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সহিত ওই কাজটি কিন্তু সম্পন্ন করতে হবে। এটি হচ্ছে বিধি। ভগবানের এক নাম হচ্ছে বিধি। তো বিধির বিধান, অর্থাৎ ভগবানও স্বয়ং জন্ম নিয়ে এই পৃথিবীতে তিনি ওই মাতৃগর্ভে আসেন। আমরা অনেক কথা শুনেছি, শ্রীকৃষ্ণ বায়ু গর্ভে বা রাম অন্যান্য অনেকেই অনেক কিছু বলে থাকেন, কিন্তু আসলে ভগবান স্বয়ং তিনি বলছেন যে তিনি সেই শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় আমরা দেখতে পাই যে অবজানন্তে মাং মুড়া মানুষিং তনু আশ্রিতাম, অর্থাৎ তিনি সেই তনু আশ্রিতা মানুষের শরীর ধারণ, তনু মানে দেহ শরীর, মানুষের শরীরেই তিনি আসেন। অর্থাৎ আমরা যেভাবে জন্মগ্রহণ করি সেই পুরুষোত্তম ভগবানও ঠিক একইভাবে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তার যে লক্ষণগুলি, অর্থাৎ আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি আমরা মায়ায় কান্না করে উঠি। যখন কোনো সাধারণ শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন সে মায়ায় কান্না করে, এবং তখন কিন্তু জ্যোতি দেখা যায় না, এবং কয়েকটি লক্ষণ আছে পুরুষোত্তম জন্মানোর, তো আমরা সেটি দেখতে পাই। তো আমরা আমাদের দেখি সিনেমা বা এই নাটক, আমাদের যে সিনেমাগুলি দেখি এইগুলি আসলে সর্বনাশ করেছে আমাদের যে সংস্কৃতি কালচার। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশেষভাবে বলবো এই বিকৃত, ঠাকুর বলছেন এই বিকৃতকারীর মতো পাপ আর হয় না। এমন ধরনের পাপী মানুষ, আসলে কি বলবো, এই পশু মানুষ আছে কিছু, তারা এই নিজের মন মতো তারা এই ব্যবসা করে। আমরা সিনেমাও দেখি এই শ্রীকৃষ্ণের যে জন্মাষ্টমীর সময় জীবনী নিয়ে তারা কিন্তু ব্যবসা করে। তো এই যে রাধা চরিত্র নিয়ে এইভাবে এই যে রাধা রানী অমুক তমুক বলে থাকে, আমরা বাস্তবভাবে আপনি চিন্তা করেন কৃষ্ণ আর রাধা নিয়ে এই যে লীলা কাহিনী আপনারা করেন, এটি মোটেই বাস্তব নয়। আমরা যারা বড় বড় পণ্ডিতগণ আছেন তাদের ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন, শাস্ত্র আপনারা পড়বেন,
কোনো জায়গায় রাধার অস্তিত্ব সম্পর্কে নেই, কিন্তু রাধা একটি শক্তি এবং প্রত্যেকটি কাজের পিছনে রাধা শক্তি রয়েছে। আমরা দেখে থাকি শ্রীকৃষ্ণ যখন ওই বাঁশি বাজাতো, ওই বাঁশিতে কিন্তু রাধা নামই জপ করত, এবং ওই রাধা এবং হরের শব্দের অর্থ কিন্তু ওই রাধা, এবং এই হরি বল, এই হরি আর হর কিন্তু কোনো ভেদ নেই। অর্থাৎ এই যে ঠাকুর একটি আশার বাণী আমাদেরকে দিলেন, এই যে আমাদের মধ্যে এত ভেদাভেদ, এই সবকিছু কিন্তু এই একজন ঈশ্বর, এক ধর্ম, এক প্রেরিত পুরুষ, তার একই বার্তাবাহী। আমরা যখন এগুলো কম্বিনেশন করি, এগুলো সমন্বয় ঘটাই, আমাদের কাছে একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, অর্থাৎ জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় যে ঈশ্বর একজন এবং তার বিধি বিধান, যে এই যুগে পুরুষোত্তম যখন তিনি আসেন তাকে ধরলেই কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী সকল, অর্থাৎ পূর্ববর্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্তীর যে আবির্ভাব, তাকে ধরলে আমরা কিন্তু সেটি বুঝতে পারি। এবং দেখবেন আজ এই সৎসঙ্গের কোটি কোটি মানুষ সৎসঙ্গী, এবং এই সৎসঙ্গের প্রাণ পুরুষ হচ্ছেন পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নয়। অর্থাৎ পুরুষোত্তম আসেন যখন সব গুরুরই সার্থকতা, তাকে ধরলে আসে না কো গুরু ত্যাগের ঘৃণ্য কথা। তো তাকে যদি জানতে পারেন তখন আর গুরু ত্যাগের ঘৃণ্য কথা আপনার আসবে না। শ্রীমৎ ভগবত গীতাতে একই কথা বলা হচ্ছে, মজ্জাজি মদ ভক্ত মাং নমস্কুরু, অর্থাৎ তিনি যখনই যুগে যুগে আসবেন তাকেই যেন আমরা ধরি, তিনি যে রূপেই আসুন না কেন। আমরা একটি বিভ্রান্তি পড়ে যাই যখন তিনি যুগে যুগে আসেন, যেহেতু পুরুষোত্তম তিনি মানুষ, মানুষ গর্বেই তার আসতে হয়। আমরা প্রত্যেকেই সেই মায়ের থেকেই আমাদের জন্ম, এবং যে কারণে আমাদের মাদেরকে দেবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এবং এই সমাজ বাঁচাতে শ্রী ঠাকুর আমরা দেখে থাকি যে মায়েদের যে জেগে ওঠার বিষয়টি, প্রত্যেকে কিন্তু মা হতে পারে না। আমরা জানি যে মা হওয়া কি মুখের কথা, জন্ম নিলে হয় না মাতা, জন্ম দিলে হয় না মাতা। অর্থাৎ মা হতে গেলে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মা হওয়া এমনি এমনি জন্ম দিলেই কিন্তু সে মা হতে পারে না। যদি একটা ভালো সন্তান ভালোভাবে মানুষ করে করা পর্যন্ত যদি জন্ম দিল, কিন্তু সেই সন্তান মানুষ না হয়ে পশুর মতো হলো, তাইলে কিন্তু ওই মা বাবার কোনো সার্থকতা নেই। আর আমরা জেনেছি যে যদি একটি ভালো সন্তান যদি তৈরি হয়, সন্তান মানে সন্তান, তো যদি একজন নারী পুরুষের মধ্যে ভালো মিল থাকে তাহলে কিন্তু একটা ভালো সন্তান, একটা আদর্শ। আমরা দেখে থাকি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মাতা পিতা শ্রী ঠাকুরের আদর্শ দীক্ষিত ছিলেন, এবং ওই ওই নেতাজির যে মা বাবা, আমরা তার সন্তানের মাধ্যমে মা বাবার পরিচয় পাই যে কিরকম ছিলেন আসলে। তো যারা ভালো মানুষ তাদের স্বভাব দেখলেই বোঝা যায়। তো ঠাকুর একটি বিষয় বলছেন, যতই পড়ালেখা, তো আহ যে বাণীটি বলতে চাচ্ছিলাম যে লেখাপড়ায় দর হলেই শিক্ষা তারে কয় না, অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান না হলে শিক্ষা হয় না। লেখাপড়ায় দর হলেই শিক্ষা তারে কয় না, অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান না হলে শিক্ষা হয় না। অর্থাৎ যতই ওই বড় বড় ভার্সিটি, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করবো, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হন, দিন শেষে আপনাকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতেই হবে। তো যতই স্বার্থপর হন, একে অন্যকে দেখে হিংসা লালসায় মেতে উঠুন না কেন, ক্ষণিকের হিংসা মত্ত হয়ে কোনো লাভ নেই। মূলত ঠাকুর বলছে, অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে ধর্ম বলে জানিস তে। প্রত্যেকে আমরা যদি প্রত্যেকের জন্য ভাবি, তিনি তো চমৎকার সব বাণীগুলি রয়েছে। প্রত্যেকে যদি আমরা প্রত্যেকের হয়ে উঠি, নিজের মঙ্গলের পাশাপাশি আমরা যদি অন্যের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করি, কাজ করি, তাহলে কিন্তু দেখবেন প্রত্যেকেই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে। তো আমরা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা দেখি, আসলে মূল গন্ডগোল তো ওই এক জায়গায় বর্ণাশ্রম নিয়ে, এবং এর ফলে যখন ওই বিবাহটা গন্ডগোল হয়ে যায় তখন সবকিছু সর্বনাশ হয়ে যায়, এবং ওখান থেকে যে আহ মানুষ তৈরি হয় তারা তো মানুষ হয় না, পশুর মতো হয়ে যায়, যে কারণে ওখান থেকে আবারও ওই পশুর জন্ম। এভাবে আমাদের সমাজটা আসলে পচে গিয়েছে, এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এবং আবার একটি আনন্দেরও বিষয় যে ঠাকুর এসে তিনি কিন্তু যে বাপধারা সেই আর্য কৃষ্টি ঋষি মহাপুরুষদের যে আর্য সংস্কৃতি তিনি কিন্তু আবারও ফিরিয়ে এনেছেন। এবং আমরা দেখে থাকি ঋত্বিক দেবতা, তারা কিন্তু আমি আজকেও দেখলাম, আজকে তাদের দেখলেই মনটা ভরে যায়। কেননা আমরা দেখি প্রত্যেকটা ধর্ম সম্প্রদায়, যে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান, আজকাল সেই বিকৃত হয়ে গিয়েছে, এবং যার ফলে ভালো মানুষ আমরা দেখি তারা নামে নামে, অর্থাৎ বেশভূষাই সাধু। ঠাকুর বলছেন যে সাধু হওয়ার চেষ্টা করো, কিন্তু সাধু সেজো না। সত্যানুষ্ঠানে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকটা বিষয়। এবার তিনি তিনি বলছেন, আজ এবার যদি আমরা দেখি প্রতিবারই সেই পুরুষোত্তম অবতার মহাপুরুষরা আসেন, কিন্তু বইগুলি আসলে তিনি যা বলে যান সেগুলি বিকৃত হয়ে যায়। তাই শ্রী ঠাকুর এবার এসে সেগুলি বইতে, তার যে সৎ গ্রন্থগুলি সেখানে সব লিপিবদ্ধ করেছেন, এবং প্রত্যেকটি বিষয় তিনি ওই সন্তান জন্মদান কিভাবে লালন পালন করতে হয় সবকিছু ওই
বাণীর মাধ্যমে কিন্তু বলে গিয়েছেন, এবং সেগুলি গদ্য পদ্য আকারে আমেরিকা সহ প্রত্যেকটি স্বনামধন্য সমগ্র বিশ্বে কিন্তু সেগুলি নিয়ে রিসার্চ করা হচ্ছে। আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখি, যা বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি, কসমিক রে আমরা গুগলে সার্চ দিলে আমরা সেই বিষয়টি পাই। কোন ক্ষেত্রে এস এস ঠাকুর বলেননি সেটি আসলে বলে শেষ করা যায় না। তো এই লাইভ প্রোগ্রামটি খুবই স্বল্প, তো এত বিষয় আসলে বলা সম্ভব নয়। পুরুষোত্তমের কথা, তার কথা বলতে পারছি, এটি সৌভাগ্যের। আপনারা দেখবেন অনেক মানুষের হাত নাই, অনেক মানুষের চোখ নাই, তখন কিন্তু সে বুঝতে পারে তার যে অঙ্গ, এই প্রত্যেকটি অর্গানাইজেশন মানব দেহ সব থেকে চমৎকার যে আবিষ্কার সেটি হচ্ছে মানুষের শরীর। দেখবেন কত কিছু পার্টস পাতি নিয়ে আমাদের এই যে শরীর, মানব যন্ত্র, মানব শরীর, এটি একটি অঙ্গ যখন আপনার খারাপ হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনার জীবনটা আপনি কিন্তু উপলব্ধি করতে পারেন একটু হলেও। তো এটি আসলে বাস্তব জিনিস, বাস্তবকে বুঝতে হবে। এবং আমাদেরকে ঠাকুর বলছেন, জ্ঞান অভিমান জ্ঞানের যত অন্তরায়। তো আপনারা একবার হলে পড়ে দেখবেন, আসলে প্রত্যেকটি বিষয় আপনারা গুগলে পেয়ে যাবেন। আমরা সেই আমাদের ঋষি মহাপুরুষকে যেন না ভুলি, তাদের যে সাধনা, আমরা তাদেরই সন্তান, এবং সেই সব বিষয়ে যেন মাথায় রেখে আমরা আমাদের জীবনকে আরো সুন্দরভাবে আনন্দের সাথে চলতে পারি। আপনারাও যেন এই অমৃতকে বহন করে উচ্ছ্বসিত উদ্দীপিত হয়ে প্রত্যেকেই আরো আনন্দের সাথে জীবনকে উপলব্ধি করতে পারেন, সেজন্যই আমাদের এই আহ কাজ। এবং ঠাকুর সেটি বলছেন, এবং আমরা সেটি উপলব্ধি করতে পারি। সেই জীবনকে উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের ধর্ম এবং কর্ম, এটির সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি সম্ভব নয়। অর্থাৎ শুধু ধর্ম করলে সেটি আসলে ধর্ম হয় না, এবং শুধু কর্ম করলেও সেটি হয় না। অর্থাৎ ধর্ম এবং কর্মের সমন্বয় চাই। তো এটি আর কি। প্রত্যেকেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং প্রতিনিয়ত ওই যে মানব শরীরটি পেয়েছেন তার জন্য হলেও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন, এবং সবসময় সেই অজপার নাম সেটি কিন্তু আপনারা জপতে থাকবেন। কেননা এই মায়ার পৃথিবীতে প্রতিটা মুহূর্তেই আপনি অন্যদিকে ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাবেন, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। আপনার মন, আমাদের মন খুবই চঞ্চল। আমরা যদি মনকে ঠিক মতো রাখতে পারি, মনের যত্ন নিতে পারি, তাহলেই কিন্তু আমরা সেই পরমাত্মা, আমাদের আত্মার সঙ্গে সবসময় কানেক্টেড থাকার জন্য একটি হচ্ছে পদ্ধতি। ঠাকুর বলছেন, যাই করিস পাপ করিস, তুই বেশ্যাসক্ত হোস, তুই অনেক মানুষ মেরেছিস, বা যাই হোস না কেন, যত বড়ই পাপই হোস না কেন, তুই নাম করিস, অর্থাৎ পাপ করিস কিন্তু নাম ছাড়িস না। নামে সব পাবি, নামে সব হবে। তো সেই নাম যেন আমরা না ছাড়ি, নাম ধ্যান প্রতিনিয়ত আমরা সেই নাম জপ করব, তাহলেই আমরা আসলে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। তো এই গ্যারান্টি ঠাকুর দিয়েছেন। এবং তিনি বলা থাকে যে পুরুষোত্তমদের, অর্থাৎ অবতারীদের বস আমি বলে থাকি, কারণ অবতার তাকে ধরলে পূর্ববর্তী সকল অবতার পুরুষকে ধরা হয়ে থাকে। তো তাকে ধরলে সবকিছু আপুরিয়মান বৈশিষ্ট্য পালি, তিনি হচ্ছেন আপুরিয়মান বৈশিষ্ট্য পালি যুগ পুরুষোত্তম। তাই রাম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ, যিশু, যাকেই আপনি ধরেন না কেন, তা শুধু ঠাকুর অনুকূল থেকে ধরলে কি হবে সেটি আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যখন আপনি সেই সৎ মন্ত্র বিশ্বাস করে জপবেন। এই কলিযুগেও যে সম্ভব এই 18 স্তরের নাম, এবং এই সময় আসলে দরকার, কেননা এই 18 স্তরের নামের যে শক্তি, এবং এই 3 ভাগ পাপ কলিযুগে আমরা জেনে থাকি। তো আসলে পাপে অনেকটাই মানে শক্তি তো আপনার দরকার। সেই 18 স্তরের নামের যে শক্তি, সেটি খুবই দরকার। এবং এই সৎ, অর্থাৎ সৎ নাম মননের মাধ্যমেই আপনি এই যুগে আপনারা সুন্দর এবং সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন। এবং সেটি প্রমাণ বলতে গেলে আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণর অনুসারী ছিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে আমি খুবই ভক্ত ছিলাম, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বললে ভুল হবে, কেননা সেই ঈশ্বর তো একজনই, যে রাম সেই কৃষ্ণ, ইদানিং রামকৃষ্ণ। আপনারা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পুরুষোত্তম, তার কথা হয়তো জানেন। তো বিভিন্ন ধরনের মানুষ রয়েছে আমাদের সমাজে, তারা একটু বেশি বুঝে থাকে, যে কারণে তাদের মাথায় আসলে কিছু যায় না। তো সে জ্ঞান অভিমান জ্ঞানের যত অন্তরায়। তো জ্ঞান অভিমান ছেড়ে আসলে প্রত্যেকটি বিষয় আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত, এবং সেটি উপলব্ধি করা উচিত, তাহলে আসলে ভালো মন্দের বিচার আমরা বুঝতে পারবো। এবং সত্যানুসন্ধানে বলাই হচ্ছে, ভালো মন্দের বিচার না করে সৎ নামে দীক্ষিত বা সৎ নাম করে দেখো, তাহলে সব গন্ডগোল মিটে যাবে। তো তিনি সব সমস্যার সমাধানই দিয়েছেন। শ্রী পুরুষোত্তম যিনি আসেন, তখন তিনি সমস্ত যুগের সমাধানই তার কাছে থাকে, এবং তিনি সমস্ত সমাধানই দিয়ে যান। তো যে সমস্ত নারী পুরুষ আছেন, তারা জীবনে যদি উন্নয়ন করতে চান, অবশ্যই সেই
সৎ নাম দীক্ষা নেবেন, যে মতেই আপনি নেন না কেন সেই নামটি যদি আপনি সঠিকভাবে জপতে পারেন তাহলে আপনার জীবনে উন্নতি আসবেই। ওই বিশ্বাসটুকু রাখতে হবে। তো আমার মনে হয় না যে যারা এই ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছে তারা আজ পর্যন্ত ঠকেছে। কোনো দিক থেকে না দিক থেকে দেখবেন তারা শেষ পর্যন্ত জিতেই যায়। সত্যানুসরণ দেখি যে সৎ ব্যক্তির কখনো অকল্যাণ হয় না, একদিন আগে আর পরে। তো যতই দুঃখ কষ্ট হোক, আবার সৎ এই সৎ পথে আসলে আপনি দুঃখ লাভ করবেন। আপনার দুঃখ আসবে কিন্তু তাতে সমস্যা নাই। শেষ পর্যন্ত আপনিই জয়ী হবেন। এটি আরকি সততা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তো সকলে ভালো থাকবেন। আজকের লাইভটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। তারপরেও কিছু কথা আমি এভাবে বলি না। আমি সবসময় শ্রী ঠাকুরের বাণী সমূহ বলেই আমি কিন্তু আ বলে থাকি। আমরা ভিডিও আপনারা দেখেছেন। তারপরে কিছু কথা আমাদের বলা উচিত। আসলে নিজেদেরকে দীক্ষা মানে দক্ষ হয়ে ওঠা এবং এভাবে রিলেট করে, অর্থাৎ বাস্তবের সহিত যদি আমরা প্রত্যেকটা বিষয় চিন্তা করি তাহলে আরো সহজভাবে আমরা বিষয়টা বুঝতে পারবো। যে কারণে আজকের এই বলা। তো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং পরমপিতার আ সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করি। পরমপিতার রাঙ্গার আতুল চরণে শত সহস্র কোটি প্রণতি জ্ঞাপন করছি এবং আ সৎসঙ্গের জয় জয়কার হোক, পরমপিতার জয় জয়কার হোক। সকলে আবারও এই ধরা, এই অশান্ত পৃথিবী আবারও শান্তি ফিরে আসুক। চারিদিকে শুধু হাজার খুন, খারাপি, ধর্ষণ ইত্যাদির মহাযজ্ঞ চলছে। যেটি হওয়ার কথা ছিল শান্তি। তো ঠাকুর যেহেতু বলেছেন পুণ্যপুঁথিতে আবারও সবাই একতা সূত্রে আবদ্ধ হবে এবং ঠাকুর বলছেন বাংলা জাগলে ভারত জাগবে এবং ভারত জাগলে সারা বিশ্ব জাগবে এবং এটি আরো নিকটে অতি দ্রুতই সেটি ঘটতে চলেছে। তো এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আমি এখানে আমরা বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু।